ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुदेव की जय। જય ગુરુદેવ. જય ગુરુદેવ. ગતગંગામાં આવેલા વાલાના હૃદયમાં બિરાજમાન પરમાત્માને કોટી કોટી નમસ્કાર, પ્રણામ, નમન. આપણે પ્રાર્થના ગતગંગામાં બધા વાલાના મેસેજ આવે ને, તો એમનો પણ છે. તો આજે એમના માટે પણ આપણે હૃદયના ભાવથી ગુરુદેવ આગળ પ્રાર્થના કરી કે જીવ તંદુરસ્ત, નિરોગી, સ્વસ્થ થઈ જાય. આપણે જ ગતગંગાનું બાળકે બીજોની એ કરી રહ્યા, તો આજે આવતું હોય એ બીમાર તો એની તો પેલી કરાવે. તો એમના માટે આપણે પ્રાર્થના કરી સ્વસ્થ થઈ જાય, પરમાત્માને શક્તિ આપે. એમના માટે પ્રાર્થના જ કે હર વખતે આપણે એ જ કામ કરવાનું, બીજું છે શું? સાચું ખોટું તો કામ મૂકી દીધા ને, તો મૂક્યા પછી વધે શું? એ જ વધે ને. તો બસ એ જ કરવાનું. હર ગુરુવારે ને આપણા માટે હરરોજ ગુરુવારે, તો હરરોજ હરેક જીવાત્મા માટે આપણે શું પ્રાર્થના કરી શકીએ? પ્રેરણા દીધાવાળા એ હે, તો એ જીવ માટે આપણે પ્રાર્થના કરવાની હરરોજ. આપણે પ્રાર્થના કરી લેશું. जय गुरुदेव। हे गुरुदेव, हे इष्ट देव, हे परमात्मा, मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी अज्ञानता, मेरी भूले और मेरे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पापों के लिए आप मुझे क्षमा करें। मैं मन, वचन और कर्म से शुद्ध नहीं हूँ। मेरे भीतर कहीं विकार है, किंतु हे गुरुदेव, हे परमात्मा, आप करुणा के सागर है। जैसे आपने सब भक्तों को शरण दी, वैसे मुझे शरण दे। मेरी भूलों को क्षमा करें, मुझे अपनी शरण में स्थान दे। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैंने कई बार मेरी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, आलस्य किया है और अपने कर्तव्यों को ठीक से नहीं निभाया। कई बार क्रोध, अहंकार और मोह में बहकर गलत मार्ग पर चला गया, परंतु गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे आप क्षमा करें, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें, जिससे मैं अपने जीवन को धर्म और सत्य के मार्ग पर चला सकूं। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मैं मेरे कर्तव्यों को अच्छे से निभा सकूं।
मेरी स्थिति डामाडोल है। मैं कर्ज के बोझ से दबा हूँ। यह मेरी लापरवाहियों का परिणाम हो सकता है, परंतु गुरुदेव, अब मैं अपने जीवन को सुधारना चाहता हूँ। मुझे आपकी कृपा चाहिए। मेरी मेहनत को सफलता मिले और मेरे प्रयास व्यर्थ ना जाए। कृपा करें। आप मुझे इस ऋण से मुक्त करें और मेरे पुरुषार्थ को फल प्रदान करें। मेरे व्यापार में कहीं बाधाएं आ रही है, यही इसलिए कि यही मेरी भूल हो, तो आप मुझे बोध कराएं और सही मार्ग दिखाएं, जिसे मेरे व्यापार में समृद्धि, कार्य, मेरी मेहनत रंग लाए और मैं अपने परिवार और समाज के कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। हे परमात्मा, मेरी भूलों को क्षमा करें और मेरे व्यापार में उन्नति का मार्ग खोले। हे गुरुदेव, जाने अनजाने में मैंने अनेक शत्रु बनाए होंगे। कुछ मेरी भूलों के कारण बने होंगे, तो कुछ मेरे अहंकार के कारण, तो कुछ मेरे ईर्ष्या के कारण। यही मेरी कोई गलती रही हो तो मुझे इसका ज्ञान कराए और सुधार करने की शक्ति दे। हे गुरुदेव, मैंने अपने शरीर की भी उपेक्षा की है। ऐसे में खान पान, आलस्य, कोई अस्वस्थ आदतों के कारण मेरा स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है। यदि मैंने अपने शरीर प्रति कोई लापरवाही की हो तो मुझे क्षमा करें और मेरे रोगों से रक्षा करें। मेरे ह्यूमैनिटी पावर को डेवलप करें, जिसे मैं स्वस्थ रहकर अपने कर्तव्य का पालन कर सकूं। हे परमात्मा, आप दयालु हैं, आप कृपालु हैं और अपने भक्तों के सारे संकट हरने वाले हैं। हे गुरुदेव, मैं आपकी शरण में हूँ। मेरी भूलों को क्षमा करें, मेरे जीवन को सही दिशा दे। मुझे शक्ति, भक्ति, बुद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और विवेक प्रदान करें। मुझे मेरे कर्म से मुक्ति मिले, व्यापार में उन्नति हो, मैं सदैव स्वस्थ रहूं और प्रसन्न रहूं। हे गुरुदेव, मेरी सभी घटनाएं मुश्किल का निवारण करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं आपके श्री चरणों में समर्पित होकर अपने जीवन को सफल बनाना चाहता हूँ। हे गुरुदेव, हे परमात्मा, मुझे आप अपनी शरण में ले और आप मुझे भक्ति, ऐश्वर्य, स्वास्थ्य प्रदान करें। हे प्रभु, सदैव मैं आपकी शरण में रहूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। પ્રેમ આપણે બંધન રાખ્યો હોય, બંધન, પ્રેમ એક ઝરણું હોય, પણ આપણે શું કર્યું હોય? બાંધી રાખ્યું હોય. પ્રેમની કોઈ વ્યાખ્યા હોય? અત્યારે પ્રેમની વ્યાખ્યા બધાને આવડશે દે દે. પણ પ્રેમની કોઈ વ્યાખ્યા જ ના હોય, કોઈ શબ્દ ના હોય, વર્ણન ના હોય. એ તો વહેતું ઝરણું હોય, જ્યાં જાય તે પ્રેમ વહેતો હોય, પણ આપણો બંધન સીમિત, પરિવાર સીમિત. એટલો છે ને પ્રેમ બધાને આપી રહ્યા. આપણે પ્રેમ ઈ કર્યો હોય, ઈ જ કર્યો હોય ને. હરેક જગ્યાએ જઈને પ્રેમની ધારા વેરી. બસ ઈ છેલ્લું સ્ટેજ છે. આપણે બધા બંધનમાં મારું 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 અપેક્ષાઓ કેટલી છે હજી. અપેક્ષા હોય ને ત્યાં ભક્તિ ના થાય. આજે આપણે ભક્તિમાં અપેક્ષા સાથે જ જોડાયેલા કે પરમાત્મા ગુરુદેવ મારું બધું સારું કરે હે.
મનુષ્ય જન્મ મળ્યો એનાથી વિશેષ સારું સુખ કયું? રાખવી જ પડે. પાછા આપણે એમ કઈ કરવું ના હોય એટલે એમ કે અપેક્ષા તો રખાય જ નહીં. અપેક્ષા સેનીએ નથી રાખવાની. રાખ્યા ત્યાં સુખી દુઃખી થયા. હે કે આજે કેવા બધા અટવાય છે ખબર? મારું કર્તવ્ય મને ખબર હે, પણ મારા પતિ મારા બાળકો ઈ એના કર્તવ્યથી ફરજ નથી સારી નિભાવતા. તો ઈ આપણે આવે ક્યાંથી જોવાનું? એ અપેક્ષાથી. હું બીમાર હતી તો મને કોઈ મારા પતિ કને અપેક્ષા નથી, પણ એનું તો કર્તવ્ય હતું કે મારી ફરજ એને પૂછા કરે. ઈ એક આપણું શું થયું? અપેક્ષાથી ત્યાં સુખી દુઃખી થઈ ગયા. અપેક્ષાઓ જોઈએ ને, અપેક્ષા હોય તે પરમાત્મા ના મળે કાંઈ. સ્વાર્થ હોય ને પરમાત્મા ના હોય, નિસ્વાર્થ. આપણે હજી બધે ત્યાં જઈને બધા બાળકોથી અપેક્ષા હે, સાસુ સસરાથી, પતિથી, બધા એકબીજાથી અપેક્ષા હોય છે ને. આપણો જ સ્વભાવ એ જ આપણે તકલીફ દેવો, કોઈ વ્યક્તિ નથી દેવું. આપણી અંદર કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, અહંકાર એ જ વસ્તુથી આપણે તકલીફ છે. કોઈ આપણા બહારના શત્રુ નથી છે, પણ તોય બનાયા એના લીધે મારું આમ થઈ ગયું. કેટલી વખત આવી ગયું તો હજી શબ્દ આપણા મુખમાં આવી જ જાય. આવી ગયું હોય ને એટલું જ વિચાર કરવાનો કે આપણો જ સ્વભાવ આપણે તકલીફ આપેલો. એટલું જ યાદ રાખવાનું હોય, પણ આપણે એ ભૂલી જઈ રહ્યા. પછી આપણા અંદર ઘરમાં ચોર બેઠા, કયું ઘર તો હૃદયમાં બેહાડી દીધા, હૃદયમાં તો પરમાત્મા, પણ આપણે કેને બેહાડ્યા? બધા શત્રુને બેસાડ્યા. શત્રુ બેસાડ્યા પછી મિત્ર ક્યાંથી દેખાય? આપણે સ્વભાવ જ આપણો દુશ્મન હે મોટો. સ્વભાવ છે નહીં છે. હું છે, હું હોય ત્યાં બધું નડે. હરી હોય પછી કઈ નડે? નડે ના નડે. તો બસ આપણે બધું છોડી દેવાનું. પ્રેમ એક વહેતું ઝરણું હોય, બસ ઈ જ યાદ રાખવાનું. બંધન નથી. ધારા પ્રેમની અવિરત વહેતી જ હોવી જોઈએ. સંતો ગુરુદેવ મહાત્માઓ આવેલા તો ઈ સીમિત હોય એનો પ્રેમ. ઈ તો વહેતું ઝરણું હોય ત્યાં આપણા સુધી પહોંચેલો, ત્યાં આપણી પ્યાસ બુઝાય રહી. પણ આપણે તો કેટલો સીમિત રાખ્યો, સ્વાર્થનો પ્રેમ રાખ્યો હોય, મોહ, અપેક્ષાઓ, કેટલી અપેક્ષાઓ હોય. કઈ કરવાનું ના નથી, કઈ ના નથી, પણ અપેક્ષાઓ રાખવાની નથી. મળ્યું એને મળવાનું હોય, ના મળ્યું એનું દુઃખ નથી રાખવાનું હોય. બસ આપણે એટલામાં જ અટવાઈ ગયા. બધું જ કરી ચૂક્યા એટલે જ અટવાઈ દેખાય. પાછી આપણે સખીઓ કેટલી બધી હોશિયાર ભેગી બેઠી હોય ને, એટલે મારા ઘરવાળા મને હેલ્પ કરાવે. અરે કરાવે તો તમારે પૂરતું રાખો ને. આ બારે બીજાના ઘરમાં ડખા થઈ જાય. આજ પતિ પરમેશ્વર કીધો, આપણે પતિને સ્થાન શેનું આપ્યું? પત્નીને આપ્યું પણ સ્થાન પરમાત્માનું. તો ભગવાને સૃષ્ટિ ઉપર મૂક્યા હરેક જીવને, તો એના કર્મ કયા કરવાના, કર્તવ્ય ફરજ એ મૂકી કઈક સૃષ્ટિ ઉપર મૂક્યા આપણે. પણ આપણે જાતે જ બધા નિયમો બનાવી લીધા. પાછી કરાવી નો વાંધો નહીં, પણ કહી રહ્યા ત્યાં તકલીફ. અને આપણે બધા ઈ જ કરી રહ્યા. ઓહો, અમારા પ્રભુ કેવા કરે હો, એટલે ઘરે જઈને આપણા પ્રભુને કી પડી કરી જ બધા આજની તારીખમાં કરી જ રહ્યા. તે પતિનું કામ, ઘરનું કામ કરાવવાનું હોય કે કરાવાય જ ને. તો આપણે ધંધામાં કહો ને જતા ભેગા ટિફિન લઈને એક તગાર ઉખડાવી દે કે મજૂર ઓછું રાખવું પડે, તો કોણ જ જતા? કદી એને કીધું આપણે તમારા ભેગા હાલો મદદ કરાવો? કદી કીધું? એક વખત ઈ પુરુષની જગ્યાએ ઉભો રહીને વિચારજો. દર વખતે સ્ત્રીના વખાણ થાય, બધે સ્ત્રીના થાય. સ્ત્રી એક શક્તિ, તે પુરુષ નથી. આપણે ઈ જ જોયું હોય, સ્ત્રી ધારે ઈ કરી શકે, કરી જ લેવી. એટલું જ વિચારવાનું કે ઈ કરાવે, એનો સ્વભાવે ભલે કરાવે, આપણે કેવાનું કહેવાય નહીં. આપણે કહી રહ્યા ત્યાં જ તકલીફ થાય રે. કદી ના કરાવે અમને તો મદદ. બસ ત્યાંથી જ હટવાનું. મળે એનો આભાર, ધન્યવાદ. પણ નથી મળતું ને ત્યાં પછી આપણે શું થઈ ગયા?
બીજાનું જોઈને આપણે દુઃખ, આપણે પ્રેમ કરવાનો, એવો અનંત અખંડ પ્રેમ કરવાનો હોય કે એ આપણામાંથી લોકો શીખે. કામ નથી શીખવાના આપણે, રાધા કૃષ્ણ જેવું બનવાનું હોય. એ પ્રેમ, કામની તુલના શું કરવાની, પ્રેમની કરો ને. બસ આપણે બધા હજી ઈ જ કરી રહ્યા. એ નિંદા ના કહેવાય, પાછી નિંદા ના કહેવાય, પણ ક્યાંક બીજું ઊભું થયું, અપેક્ષાનું થયું. પણ આપણે કોઈ દિવસ આપણા ઘરવાળાને હેલ્પ નથી કરાવીએ. કદી કોઈ સાઈડે ક્યાંય આપણે કોઈક મહેમાન આવે તો જઈ, પણ બાકી કદી ક્યાંય હાલો કોઈક મારા જેવું કામ હોય તો કદી નહીં. પણ આપણે ઘરનો કામ કેટલી વાર હોય, એક જ ઉલાવો એમ મેસેજ કરાવતા જાવ તમે જાવરા કેટલું, તો પછી તમે દિવસથી કરશો શું? ભજન કરશો કઈ? તો ભજન છે ને અંદરથી કરવાનું, શરીર તો આપણે કામમાં વ્યસ્ત રાખવાનું હોય. આજે ભક્તિ કેવી કરે? 3 પ્રકારની લોકો. આપણે વડીલો જોજો, નાના ખુરશી મળી નથી માળા કરવા, બેઠા બેઠા માળા કરે, પણ મનસ ક્યાં હોય? એ ભેવું આવી છે, મન જોતા ચરણ રાખજો તા, અહીંયા પોતું કરવાનું હતું, એટલે એનું શરીર ભક્તિ કરેલું, દેહ ભક્તિ કરેલું, પણ મન હે ને આત્મા એ બહારે ભટકેલું. ને બીજા પ્રકારની કે લોકો અંદરથી એટલા પરમાત્મામાં બની ગયા, પણ દેહને કામમાં વ્યસ્ત રાખેલા. એ કેને ખબર ના પડે. એ મસ્ત ઘરમાં કામ કરતા જાય ને અંદરનો ભાવ પરમાત્મા સાથે તાર જોડાયેલો હોય. ને ત્રીજું વૈરાગ્ય, બહારથી ભક્તિ ને અંદરથી ભક્તિ. આપણે કી કરવાની હે? સંસારમાં કામ એ કરતું જવાનું હોય ને ભક્તિ એ કરતું જવાનું હોય. ઓલી ત્રીજી તો સન્યાસી માટે. આપણે ત્રીજી પેલી રાખીએ, જે કરવાની એની છૂટી જાય. શરીર ભક્તિ કરેલું આપણું, શરીર નિરંતર ભક્તિ કરેલું, પણ અંદર હે મને તો જ્યાં ત્યાં ભટકે જ રહ્યું. મને કામે લગાડ દઈ, કેટલા ભવથી આપણી અંદર આવરણો આવેલા, એ કેમ હટે? હવે આ બંધ ઘર હોય મહિનો તો કેવી રજ ચડી જાય ને, તે દર્પણમાં મોઢું જોવો દેખાય ને સાફ કરવો પડે. આપણા આત્મા ઉપર રજ આવી ગઈ તો એ આપણી સેના દ્વારા સાફ થાય, સત્સંગ દ્વારા, ભજન દ્વારા, કોઈ સારા ગ્રંથો દ્વારા, એના દ્વારા રજ નીકળે. રસ કાઢી જ ન, પણ વળી વાવાઝોડા આવે વળી પાછી જમી જાય. બહુ સરળ, પણ આપણે શું બનાવી દીધું હોય? અઘરું બનાવી દીધું હોય. કઈ જ નથી, શરીર કામ કરતું જાય ને અંદરથી નામ ચાલુ હોય ને. થાક ક્યાં હોય કે હું કરું ત્યાં થાક હોય, હરી કરે ત્યાં થાક ના હોય. શરીરને સેજ આરામ કરાવી દો, પણ હરી કરતો હોય ને આરામ ના હોય, આપોઆપ થઈ જ જાય. કામ એ ઓછું થઈ જાય, સરળ થઈ જાય. અત્યારે આપણું મન જ્યાં ત્યાં કામ ગોતેલું નવરું થાય એટલે કર્મો એ કામ નથી થતું, બીજા કામ દોર લગાવીએ. એટલે આપણે પેલું તો ઈ જ નક્કી રાખજો, કોઈ વ્યક્તિ આપણે નડતી નથી, નથી જ નડતી. સાસુ નડે, સાસુ થાય, વહુ નડે, હારો નડે, પપ્પા નડે, નણંદુ નડે, કોઈ જ નથી નડતો. તેને માધ્યમ માત્ર બનાવીએ, માધ્યમ જ કે આપણું કર્મ પૂરું કરવા માટે. પણ આપણે નવી ગોઠવું વણતા જઈ રહ્યા. એટલે એટલું શબ્દ યાદ રાખવાનો, પ્રેમ બંધન નથી, પ્રેમ વહેતું ઝરણું હોય. જ્યાં જવું ત્યાં આતુરતાથી રાહ જોવાય. શું કરવા? પ્રેમ હોય ત્યાં આતુરતાથી રાહ જોવાય. સંતો આવનારો કેવી આપણે રાહ જોઈ રહ્યા, આવશે આવશે આવશે. શું કરવા? બસ આપણે ઈ જઈ, કઈ અલગ ઈ જઈ કે જે અલગ ગુરુદેવની આજ પુણ્યતિથિ કેટલા વર્ષ થયા આપણે ખબર નહીં હોય, પણ આપણા કોઈ ઘરના જતા રહ્યો એને કેટલા વર્ષ યાદ હોય. એ સ્વાર્થી પોતાના ઓલાતા શું હવે દેહ જતો રહ્યો, કેમ ગુરુ ગયા ગોપાલે વાંચી મોકલ ઈ બાપુ એમ કહેતા. તો આપણે આજે દેહથી આપણી સાથે નથી,
પણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપે આપણા ઘટમાં વિરાજમાન હોય છે. એને હૃદયના ભાવથી યાદ કરો ને તો આપણે ક્યાંય મોહ માયામાં ભટકવા ના દે, ન જ દે. ખાલી યાદ જ કરવાના. એને યાદ જ કરવાના, બીજું કંઈ જ કરવાનું નથી. નામ સ્મરણ કરશો તો કોઈ ભાગ પડાવશે? મિલકત ભાઈની મિલકતમાં ભાઈએ ભાગ પડાવશે, પડાવે? પણ આમાં કોણ ભાગ પડાવે? જે હાલનારું હોય એ જ કરતા નથી હાલનારું, એના વાંહે આપણે બધા શું કરી રહ્યા? સુખી દુખી થઈ રહ્યા. આ લગ્ન પ્રસંગમાં ગયા તે જોયું ખરેખર આપણે એવા બનાવ્યા ને કે આપણે વૈકુંઠમાં જ બેઠા હતા એવો આનંદ. લોકો તો હજી કેટલા સુખી દુખી થાય રહ્યા. આજ પત્રિકાઓ પણ છપાવે લગ્નની, એમ કહો પત્રિકા કાં હોય ખબર હે? હા, એટલા સારું હોય તોય આપણે એને ફોન નથી કરતા. અમને કે પત્રિકા એટલા માટે હોય કે અમારું ભાવભર્યું આમંત્રણ એ અમારી દીકરી દીકરાના લગ્ન હે, તો તમે બધા અંતરના ભાવથી આવજો આશીર્વાદ આપવા માટે, અમારા પ્રસંગને ઉજળો બનાવવા માટે તમે બધા આવજો. પણ આપણે તો અમને કીધું નથી, અમને ફોને નથી આવ્યો 2 દી વહેલા આવજો. એટલે હજી એટલા એવી ગોઠો મારીને બેઠા. પત્રિકાનો ખર્ચો ન કર્યો હોય. આજ પ્રસંગને આજ શોભા વધારવા માટે આપણે બધા જેવાને બોલાવેલા, એટલા માટે જ બોલાવેલા. ન કોઈ ઘર ઘરમાં લગ્ન કરી લે ના ચાલે? શું કરવા હગાવાલા તેરાવેલા? શોભા, આ વડીલોની શોભા. બાળકો કલરવ કરતા હોય, રમતા હોય, લગ્ન કે ને મણવાનું હોય ને, મણવાને બદલે થાકી ગયા, થાક લાગે છે. તો થાક લાગે આપણા વિચારો નેગેટિવ હોય એટલા માટે થાક લાગે. આપણે પોઝિટિવ બેઠા હોય ને આપણે આનંદથી કે ખરેખર હવે તો મહારાજ એમ બોલેલા, સાક્ષાત નારાયણ લક્ષ્મીના લગ્ન થાય એ બોલેલા. હવે બોલો, પણ આપણે તો ઊંચ જ ના આવી લેડીશું તો ખરેખર. તમે આજ લગ્નમાં જઈને સ્થિરતા રાખીને બેસીને જોજો, કોઈ લાડી લાડા હમ કે પ્રસંગને કોઈ મળતું નથી, બધા વાતું જ કરેલા. બોલો, તઈ એમ તો કે ધન્ય કે આપણે એવા બનાવ્યા કે આપણે બધું મણી રહ્યા. આજે આપણે શું કરવા ત્યાં બોલાય? આશીર્વાદ દેવા માટે. બસ હૃદયના ભાવથી જવાનું. વાતું તો ઘરે નથી થતી, ફોનમાં થાય જ રહી. તો કોઈ બી જગ્યાએ સ્થળે જઈને આપણે તો મૌન રીતે શીખી જવાનું. બસ મૌન રહેશું જેટલા એટલા જ આપણે અંદર ઉતરતા જશો. ચલો ક્ષણિક વાત હોય એમાં ના નથી, પણ તમે ક્યાં આયા હતા, શું હોય, ખાલી જોઈ લીધું એન્ટ્રી થી કેવું પહેર્યું હોય આ તો નથી. બસ ઈ ટોપિક મળી જવો ખપે, પછી લગ્ન પૂરા થાય તેમ બી હાલે. તમે લાઈવ મળી આવ્યા એટલે અમારો અનુભવ કહી રહ્યા. એટલે આમાં આપણું નામ ના આવવું ખપે કે બસ આપણે તો મસ્ત મોજથી બેસવાનું, અંદરથી આશીર્વાદ આપવાના, વાતચીત કરવામાં સમય બગાડવાનો નહીં. કેટલું મસ્ત 4-5 રૂપિયા ગયા, ઘરના કામ નહીં, હે રસોઈ ના બનાવી તૈયાર આપણે 56 ભોગ જમવા મળે પ્રસાદ સ્વરૂપે, તોય આપણે શરીરમાં થાક લાગે. અહીંયા કોણ બનાવે? આપણે જ બનાવવું પડે. એટલું વિચારવાનું કે કોઈ પણ પ્રસંગમાં જઈ રહ્યા આપણે તો કોઈ જ કામ નથી છે શરીરથી, ઘરના ને નથી, કોઈને જ કામ નથી. મસ્ત પ્રસંગ માણવાના. આટલો મોટો પ્રસંગ બનાવો એ પરમાત્મા ગુરુદેવની કૃપા આશીર્વાદ હોય ને તઈ જ પ્રસંગ થતા હોય. એમને તો પ્રસંગ ના થતા હોય, એની કૃપા એ તઈ થાય, તઈ નિર્વિઘ્ન પ્રસંગ પૂર્ણ થાય. એમને થાય બાકી હમણાં આપણે 15 માણસને ઘરે જમવા બોલાવવા હોય તોય આપણે પ્રસંગ જ લાગે. કેટલી સંખ્યા હોય તો બધા એવા પોઝિટિવ બની જાય. તો એમાં કઈ ખર્ચો નથી ને કઈ. ગુરુદેવ અમને અહીંયા તમે ભેજ્યા મૂક્યા તો બસ અમે શું આશીર્વાદ આપી શકીએ? બસ તમે આ પરિવારને આશીર્વાદ આપજો કે આ નિર્વિઘ્ન પ્રસંગ પતી જાય. બસ એટલું જ કરવાનું. આપણે શું કરી શકી? કેટલો મજા આવે આવડા મન સાથે ભેટો થાય. ભક્તિ તો બધા જ કરી રહ્યા ઘરમાં બહીને મસ્ત, પણ જઈ બહારે જઈ તઈ આપણી કેટલી સ્થિરતા એ જોવાની છે. ત્યાં જાતે જ માર્ક્સ મૂકી દેવાના. કોઈ ભગવાન આવી નહીં માર્ક્સ મૂકે કાંઈ. તમને સ્વયંને ખબર પડી છે કેટલી વાર આપણે સહન કર્યા, કેવા વિચારો આવ્યા.
અમને તો તોય ગુરુદેવ કેવું કે બધાને ખબર છે સત્સંગ કરેલો છે કે એની બહુ અમારે તો બાજુ બેઠા બેઠા બોલ્યા કરે એમ ત્યાં સ્થિર રહેવાનું એમ. હા તો ઈ જ બાજુમાં બેઠા હોય બોલે તઈ જ અંદરથી ભાવ કરવાનો હે ગુરુદેવ ઈ બોલે ને એવી પ્રેરણા આપો એમને સદબુદ્ધિ આપો બસ ઈ છે તમે અમે સત્સંગ કરીને પણ તમે વાલા જો ને એ આ વાલા અમને નહીં તમને બધાને પુનાવાળા બધાને વાલા જ નથી કહેતા હા તો પછી એટલું કહી દેવાનું અમને નાખી દઈએ વાલા બસ અમાર નામ દેજો ને છૂટા જા હે કોઈ જ ના કે મારા પરિવાર માટે તો હું એની દીકરી કે જી છું એ તો બધું મને શરીરથી જી મન તો કરતો હોય ઈ જ કરે ને એમ કે ધન્યવાદ નહીં કે ગુરુદેવ એવા બનાવ્યા અમને બધાને એમ. અમને ઈ જ આનંદ આજે કે આવા પ્રસંગમાં જઈ આપણે હે પળે પળે એક એક સેકન્ડે એને ના વિસરી શકી એવા બનાવ્યા વાળા કોણ આપણે બધા મૌન બેઠા હોય મસ્ત લગ્નમાં તો પ્રસંગ કેવો મસ્ત ના બને કેટલો ઘોંઘાટ સાંભળવાનું શાંતિથી બેસીને એક પાય મ્યુઝિક વાગતું હોય એક પાય આપણા માણસનું મ્યુઝિક વાગતું હોય હે પણ આપણા જ જેવા બધા ત્યાં બેહ્યા વાળા હે તો શરૂઆત તો કરવી પડશે ને ધીમે ધીમે પરિવર્તન છે પણ હજી વિશેષ પરિવર્તન લઈ આવવાનું સમાજ અજ્ઞાનીય એટલે આજ કે અરે વાપરવાની ના નથી બધું જ કરવાની છૂટે કોઈ જ ના નથી કરો પણ એને સાથે રાખીને એને સાથે રાખશું તો આપણું ધન ક્યાં વાપરવું એ આપણે રસ્તો બતાવશે ખોટા માર્ગે આપણું ધન નહીં વપરાય છે નહીં ને આપણું છે શું એટલું જ વિચાર કરી લેવાનું મારું છે શું આપણું હે જ નહીં બસ આપણી સાથે જોડાયેલી વસ્તુઓ ગાડી પૈસા કે કોઈ બી બીજી વસ્તુ કોઈ વ્યક્તિ લઈ જાય તો પરમાત્મા તમારી એની તમે વાપરવા દીધી આપણું હે આપણા ભેગું હાલનારું હોય કઈ નથી હાલનારું આ બધા વડીલોને તમે મસ્ત બની જવાનું હોય આજે ગમે તે તકલીફ હોય દીકરાને તો વડીલો સુધી પહોંચે નહીં પહોંચવા દે જાતે લઈ લે શું થશે કઈ નહીં થાય પરમાત્માને પ્રાર્થના કરો બધાને સદબુદ્ધિ આપે પેલી તો આપને છે ની થાય ની શું થાય બધું જ થાય સરળ છે બસ એકવાર મન લાગી ગયું પરમાત્મા મોય તો પછી તમે રાત્રે સૂતા હોય ને તો તમારું શરીર સૂતું હોય અંદરથી તમારું નિરંતર હરી હરી ચાલતું જ હોય એના માટે પછી બેસવું ના પડે બેસવું પડે હજી હું હે ત્યાં સુધી કઈ જ નથી કોઈ સ્વાર્થ જ નહીં કોઈ વસ્તુનો કે મારે શું લેવું પુરુષાર્થ કરવો પડે પણ પુરુષાર્થ કરાયા વાળા ઈ છે આપણે શું પુરુષાર્થ કરી શકી ના જ કરી શકી પુરુષાર્થ કરવો પડે ને કે આપણાથી કઈ ના થાય આપણે એમ થાય ને કે જન્મ વખતે કેટલી તકલીફ થાય એનાથી તે 10 ગણી તકલીફ તો મૃત્યુ વખતે થાય આપણે કહીને અમારા વડીલ તો બેઠા આમ થઈ ગયા કેટલું મસ્ત મૃત્યુ હતું પણ ગરુડ પુરાણમાં લખ્યું હોય 36,000 વીંછી ડંખ મારે એટલી એને વેદના થાય એમને કઈ જીવ ના જાય કાંઈ આપણે ઘણી વાર એમ જોયું ને ઓહો જોતા એને કઈ તકલીફ ના થઈ પણ થયું હોય ને એ જ જાણતા હોય કે એને કઈ ના થઈ ખબર ના પડી પણ એને બધી જ ખબર પડી હોય પણ ઉકારો અવાજ કરવાનો એને સમય ના મળ્યો હોય આપણા સુધી પહોંચ્યો ના હોય બસ આપણો આ જે સમય છે એ પરમાત્માને આપવાનો હોય આ સમય તમારો હોય સમયમાં મારે શું કરવું હોય એ ગુરુદેવ શીખવાડજો કેટલું પછી દુઃખે થાય કે આટલું સમજણ હોવા છતાં હજી કેમ નાની નાની ભૂલો થઈ જાય રહી હે અપેક્ષા હોય ત્યાં ભૂલો હોય આપણે બધા ભૂલેલા ભટકેલા એના બાળકો આપણે માર્ગ બતાવવા માટે આવ્યા એ માર્ગે હાલવાનું હોય કઈ જ નથી આજે શું થાય કે સ્ત્રીએ બધું મૂકી દીધું પણ પુરુષને એમ થાય કે પૈસા જરૂર હે સંસાર ચલાવવા માટે એને પુરુષાર્થ કરવો પડે પણ પુરુષાર્થ પરમાત્મા ગુરુદેવને સાથે રાખી કરશે તો આપોઆપ થઈ જશે મહિનો પૂરો થાય ભાડું ભરવું એવી ચિંતા કોઈ લેડીઝને ખરી હે છે પુરુષને છોકરાની ફીસ ભરવી વ્યવહાર કરવા એને કેટલી ચિંતા હોય પણ
એવી ચિંતાઓ થોડી દીધી હોત ને તો આ સમય ખોટો વેડફ્યો ના હોત આપણે. હે હવે બાળકો ભણે એટલે નોકરી કરે, પછી એને આવો સમય ના મળે. આજે એટલું જ વિચારવાનું કે આપણા પતિએ 30 તારીખ આવે ને તે કેટલી જગ્યાએ એમને જવાબ આપવો પડે, હે ભાડા દેવા પડે, ક્યાંક ના હોય ત્યાં આપણી શક્તિ બનીને ભૂખ આપવાની. ચિંતા ના કરો, બધું થઈ જશે. અરે પોતું માર દો ને, આજે ગુરુવારમાં જમવું એ તે હવે એને પરમેશ્વર બનાવી દો. તમે એકવાર પતિને પરમેશ્વર બનાવી દો, તમને એની સેવા કરવાનું મન થશે. આપણે એટલું જ વિચારવાનું, કોઈ જ કામ નથી. ખેતરમાં જવું એ નથી પડતું. શરીરમાં તકલીફ હોય તો ભલે હેલ્પ કરાવે, એમાં ના નહીં. પણ તમે આ બધામાંથી જઈ જોશો ને આપણે, હે ત્યાં આપોઆપ એના માટે આપણી રિસ્પેક્ટ આમ વધી જશે કે મારા પતિ શું હોય મારા માટે. હે અમને થતું એક દિવસ આ કરાવે નહીં કોઈ, પણ આજ ધન્યવાદ કે નથી કરાયું. અમારે બધાને એક દી છૂટવાનું છે. કરાવે તે અપેક્ષા મેં રાખી. મને કરાયું તે 4 વ્યક્તિ વચ્ચે મને કહેવાનું મન થયું. પણ આજ ગર્વથી કહું કે પ્રેમ કરે ને એવા તમને કોઈ નથી કરતા, ઈ મને કરેલા. બસ એવું બનવાનું હોય આપણે. રાધા કૃષ્ણ બનાવજો બસ. એને યાદ કરે તો આપણે આવી જાય, ને આપણે યાદ કરે તો ઈ આવી જાય. બસ એમાં મથો ને બીજે સમય બગાડી રહ્યા તે. એમાંથી આપણે બેસ્ટ રહેશું ને તો આપણા બાળકો, આપણા વડીલો બધા આપણામાંથી શીખશે. જે કરી ગયા ને છોરા ક્યાંથી શીખે? રામ આપણા કંથી તો સારું કરતું તો નહીં શીખે. એટલું જ વિચારવાનું. આપણું સ્ત્રીને શું કરવાનું? બસ ઘરકામ, બીજું કોઈ જ નથી છે. ના તમે આપણે મળ્યું હોય એવી બધાને આવડત છે કે નાનું મોટું કામ કરી લે, ધન્યવાદ, એમાં ના નથી. પણ પછી કર્યા પછી આપણો પતિનો સપોર્ટ માંગતા હોય તો ખોટી વસ્તુ હોય. તો પછી છેલ્લે તમને એમ થાય ને વાલા બધાને આપણે કરી રહ્યા, પણ છેલ્લે દવાખાનામાં જાય, દવાખાને જ જાય. લેડીઝના કમાયેલા રૂપિયા હોસ્પિટલમાં જ જાય કોઈ દિવસ. હે કરવું પડે. મોંઘવારી વધારે વાળા કોણ? આપણે. હે કોણ? તો આપણે બધું બંધ કરી દઈશું. સ્ત્રીને કામ કરવું પડે. જમાનો આવો, જમાનો ગમે તેમ કરે, પણ શરૂઆત આપણા ઘરથી કરાય કે નહીં? હે એવા સંસ્કારો આપો, એવું ઘડતર આપો બાળકોને, હે કે એવી સમજણ આપો. આજે જ એક વાલાનો પ્રશ્ન, આટલી મારા બાપે મને ભણાવી, આખરે નોકરી કરવા નહીં દેતો, એટલે જવાબ શું આપશો તમે બધા? બોલો. હે આજનો જ સવારનો મેસેજ કે મારી સગાઈ કરવી, મારા પપ્પાએ મને એટલું ભણાયું, તો મારા હાહારા ઘરે જઈને મને નોકરી કરવા નહીં મળે તો અમારું ભણેલું શું કામનું? તો ત્યાં શું ઊભું થાય? હાહારા ગોતવામાં કે મને નોકરી કરવા દે એવું. આજે એક ધારે કરી શકે, કાલ 2 થશે, 2 માંથી 3 થશે, એનો પરિવાર થશે. તો ભણી આપણે ને જવાબ આપણો બાપ. બોલો. ફસાઈ તો આપણા ગુરુને યાદ કરી, તો ફસાવડી એના માટે સચેત કરેલા. દીકરીને ભણાવો પણ સાથે સમજણને સંસ્કારે આપો કે ભલે દીકરી તું આજે આપણી પરિસ્થિતિ તું ભણો રે, કાલ ઉઠીને તારે બીજા ઘરે જવાનું હોય ને, ત્યાં જઈને જેવો સગવડ સમય સંજોગો હોય એ પ્રમાણે બેટા તું રહી છે. એ ના થાય એટલે શું કરીએ આપણે? છૂટું કરે. બસ આવા પ્રશ્નોમાં ભીડ થાય ને તૈયાર. આ સવારનો હતો એક્ઝામ્પલ એટલે આપ્યો. એવા ઘણા આપણા પારિવારિક પ્રશ્નો લઈને આપણા સંતો ગુરુદેવ પાસે આપણે ગયા. જઈ ભણાવતા હતા દીકરીને, તઈ બાપને પૂછ્યું, બાપા મારી દીકરી હવે એન્જિનિયર ડોક્ટર બનાવી તો તમે કો કેમ કરી? એમ પૂછ્યું. હે એ પૂછો તો જવાબ તમને મળી જાય ત્યાં જ. મળી જાય. આજે આપણે કોઈ એન્જિનિયર ડોક્ટર નથી તો આખા ઘર હાલેરા જ નથી હાલતા. હાલેરા ભણવું પડશે. અમેરિકા જેવો દેશ બનશે, 2 જણા ભણશે, કમાશે, તઈ પૂરું થશે. બસ એમ જ દોટ લગાવી, બધા એમ જ દોટ લગાવી. પોતાના શરીરના શોખ પૂરા કરવા માટે આજે આપણા દીકરા દીકરીને ભણાવ્યા. ઈ ભણવામાં છોકરાને સંસ્કાર આપવાનું આપણે બધા ભૂલી ગયા. આજે આપણે આ કક્ષાએ જગ્યાએ બેઠા ને બધાને ઈ વેદના થાય, પણ હવે નથી સમજણ આપી શકતા કે સમય આવો હોય તે. પણ ધીમે ધીમે શરૂઆત કરવી પડશે ને. તે દીકરીને કીધું તમે ભણજો. ના નથી, હું જઈને જેવો સગવડ
પણ સમજણ હોય તો દીકરી કરી શકે, બાકી સમજણ ના હોય તો કે અમેરિકામાં નર્ક જેવું જીવન એ વાલા એમ કહેતા હતા કે કેવું કે જો સમય નથી. હવે અહીંયાથી જ આપણે બધા મસ્ત કેવો આનંદ કરી રહ્યા, ઉંમર જઈને 10-10 કલાક બેહવાનું એ નહીં, ઊભા રહીને કામ કરવાનું જીવન કેવું. એ કામ કરવાથી શું મળે આપણે? પૈસા. પણ સુખ મળે? આપણે શું પૈસાને જ સુખ મળીને એટલે. પણ પરિવાર એ જ એક સુખ છે, સમજી લો ને તમે. પરિવાર એક હશે તો કોઈની તાકાત નથી છે, પણ આજ પરિવાર જ એક નથી રહ્યા. ભાઈનો નથી રહ્યો સમજણનો અભાવ હોય ને એટલે બાકી કોઈ જ નથી. કામ આપણે ઈ જ આવે, પરિવાર જ કામ આવે. આખી દુનિયા આપણો પરિવાર. પણ જે આપણા શરીરથી જોડાયેલા ભાઈ બેન મમ્મી પપ્પા, એ પરિવારની એક ગાંઠ આમ સાંકળ બંધાયેલી રહે તો તેની તાકાત નથી કે આપણે છોડી શકે છે. બધાને કહે ભણાવજો દીકરીને, પણ ભણાયા સાથે સમજણ પર આપજો. ભલે બેટા તું ભણોરી, પણ કાલ ઉઠી તને કેવું મળે એનું તો લખાઈ ના આવ્યું કે કયા ઘરમાં દીકરી જશે, લખાઈ ના આવ્યું હોય. બસ આ વસ્તુ એક સંસ્કાર આપજો. એટલું જ આપણા ગુરુએ આપને બધાને શીખવાડ્યું હે. માળા કરજો, વેલા ઉઠજો, એ નહીં કરાવી તો હાલશે, પણ પરિવારમાં તું ભણીને રહેજે. નાની મોટી તકલીફ બેટા અમને આવી હતી જીવનમાં, નથી આવી ને આવી હતી. બસ તમને એવી પ્રેરણા આપી રહ્યા. એવા માતા પિતાના અંતરથી આશીર્વાદ દીકરીને આપો ને તો દીકરી કદી પાછી ના આવે. અમે હોય ને તને દુઃખ પડે તો કહેજે કે બસ અમે હોય ને ત્યાંથી દીકરી એક દુઃખ સહન ના કરી શકે. આપણો ત્યાંથી સંબંધ પૂરો, આપણા જેટલા વ્યવહાર ને એટલો જ. બાકીને સમજણ સાથે દીકરીને ઘરથી વિદાય કરવાની. બસ આ જ એક ભક્તિ. તમે ગમે તેટલી માળા કરો, ધ્યાન કરો, પણ પરિવારમાં રહેતે જ ના આવડતું હોય તો રોજ ના પડે પણ આપણે કર્મ બંધાય. કેટલા કર્મ બંધાય. એક ભાઈ પોપટ લઈ આયા. હવે પોપટને રાખવો કેમ? એના માટે શું કરે? પિંજરું સોનાનું બનાવ્યું. સોનાનું બનાવી પોપટને મૂક્યો કે હજી આ પિંજરું સોનાનું હોય પણ હજી ઓછી ચમકે. હીરા જવેરાત ઉપર લગાયા. તે રોજ સવાર ઉઠીને પિંજરાને સાફ કરે, લૂછે. અંદર પોપટ બેઠો તો ઈ જોયો નહીં. એમ આપણું આ ઘર હે, આમ શરીર ઈ એક પાંજરું હોય ને અંદર આત્મા ઈ પોપટ. એ પોપટ આત્મામાં આપણે ધ્યાન દીધું જ નહીં. તેનો સમય આવી ગયો ને ઈ ઉડી ગયો. તો બસ આજે ઈ છે કે આપણે આ શરીરને ટીપટાપ કરવામાં સમય બગાડી રહ્યા. અંદર બેઠો હોય તે સુધી પહોંચ્યા ઈ ખબર નથી. બોલો એટલે તે બાર એટલા મોહિત થઈ ગયો કે પાંજરાને ટીપટાપ કરવામાં સમય બગાડી નાખ્યો. એમ આપણે આ શરીરને સજાવવામાં સમય ના બગડી જાય. અંદર આત્મા છે એની ઓળખાણ કરવાની. એટલે લખો ઈ જતો રહેશે ને પારે ઓલું પાછું નહીં આવે. આવશે તો કેમ પંખીડા ને પિંજરું જૂનું લાગે. નવું પિંજરું માંગે. કેટલું સમજાયું તોય નવું પિંજરું. આપણને આ પિંજરું મળ્યું હોય જૂનું લાગેલું, હજી નવા પિંજરાની તૈયારી કરવા બેઠા. ઈ છે તો આ મળ્યું હોય મસ્ત સોના રૂપી પિંજરું. એમાં જે આત્મા છે એ ગુરુદેવ આપણે જ્ઞાન રૂપી સમજણથી સમજાવેલા. તો બસ એ આપણા જીવનમાં ઉતારી. બસ મૌન થઈ જવાનું. મૌનમાં ઘણા જ બધું આવી જાય. મૌન થાવ ને એટલે તમે સ્ટોપ થઈ જાવ. લોહી શું કરવા ઉકળવાના? બોલાય આમ ના કર્યું તેમ. એટલે આપણે શું કરીએ જો કોઈ આપણાથી નહીં બદલી શકાય. આપણે ખુદ જ નથી બદલી શકે આપણાથી. તો બદલ્યા તો શું લોકોને સુધારી શકશું આપણે? સુધારશો? બધા પંખીડા ભેગા થઈને એક દી છોડી જશો. તો ભેગા થઈ તે મણી લઈ જે કરવા આવ્યા. આ મનુષ્ય દેહ મળ્યો હોય 84 લાખ યોનિમાં ભટકીને આપને આ મળ્યું હોય કે આપને સ્વને ઓળખવા માટે. એવા જીવનમાં ગુરુ મળ્યા, એવો પરિવાર મળ્યો, એવો સમાજ મળ્યો. બધું જ આપને મળ્યું હોય. હવે કેવું દુઃખ એમ કહો? પૈસો જ સુખ માનતા હોય ને તો આપણી વ્યાખ્યા ખોટી છે. જરૂર છે પણ સુખ માટે પૈસાની જરૂર નથી. કેટલો એનો કોઈ સંતોષ નથી. જેમ આવે એમ શું થાય? પણ જેમ આપણે અંદર ઉતરશું ને
એ સ્વને ઓળખશું ને આપણી અંદર આવતા ચોર બેઠા એમાંથી નીકળ્યા પછી આપણે ધની જઈ અમીરે જઈ પૈસો ખૂટે નહીં. જેને મૂક્યા સૃષ્ટિ ઉપર નહીં ભૂખ્યા હોવા નહીં દેશે પંખીડાઈ નથી ઉતરતા આપણા જીવને દેશે કે ગમે ત્યાંથી આવી જશે. પણ આપણે બહુ જ ભેગું કરવાની આદત છે. પોતાનું જીવ્યા ની પાછળની પેઢી હારી ચિંતા કરી રહ્યા છે. છોરાનું ભેગું કરી દે બધા જ કરી રહ્યા. અત્યારે મળો છોરાને ભણાવી શું કરવા રે આપણે? તો પછી ના ભણાવાય ને. ભણાવી શું કરવા રે? એ ભણાશે ને કમાશે. તો આપણે ઈ કમાઈ રહ્યા વાપરો, દાન પૂન કરો. કેટલું ખપે એમાં? કેટલું ખપે? દાન કરો તો સુપાત્રને જોઈને કરો. જમણા હાથે કરો તો ડાબા હાથને ખબર ના પડે. પણ આપણે તો નામ ના લખાવાય. નામ તો કેના હોય? આ તો દેહ ના નામ હે. 15 છે એનું નામ છે. બધી જી છે નામ પાછળ દોડે. નામ થી બીક લાગ્યો. નામ તો ખાઈએ પાડ્યું ભાઈ એને જ પાડ્યું હોય ને કે ખપે. નામ તો ના ખપે, બોલાવાય કેમ? એ નામ પણ આપણે નામમાં શું થઈ ગયા? ગરી ગયા. કેટલું મસ્ત નામ હે. જોતા છોકરાનું કેટલું મસ્ત નામ હે. હજી નામ ને પકડી રાખ્યું હોય અંદર વાળાને કેમ આપણે ઓળખી શકતો? હેલું છે કઈ નથી કે આપને કેરા 4 વાગે ઉઠો, ધ્યાન સમાધિ કરો. કેરા ગુરુદેવ આપને કઈ આટલું કરશો ને આપોઆપ તમે ત્યાં બની જશો. કેવું એ નહીં પડે. શરીર તમારું ઓટોમેટિક મંદિર તરફ ભાગશે. બેહવા માટે સમય મળી જશે પુષ્કળ. કામ કરવા કેવો સમય મળી જાય? હમણાં ક્યાંક જવું હોય જન્મ તો 3 વાગે ઉઠી જાય. પણ કાલ મારા કરવા ઉઠજો. 3 વાગે ઉઠાશે શું કરવા? સ્વીકારી જ ને આપણે બધા. કાલ સવારે 3 વાગે મહાબળેશ્વર અહીંયાથી બસ ઉપડનારી નામ લખાવો. કેવા લખાઈ જશે? લખાઈ જશે ને. પણ કાલ સવારે 3 વાગે બધા ઉઠીને જાપ કરવાના. તો કેવું લાગશે? લગ્નમાં તો હુતાય નથી ને. ના રહી જાય તો ગાડી લઈને જાય. જઈ જ રે. એટલા માટે કેરા કે તમે શરીરને તો બધે જવું પડશે એની હાજરી દેવા. પણ મનને તમે એવું નામ તરબોળ કરી દો ને કે ગમે ત્યાં જાઓ પણ અંદરનો આનંદ હોવો બેવો ખાતે પીતે તમારું ચાલુ જ રહે અવિરત. બસ એ અભ્યાસ કરવાનો આપણે. હોઈ ગયા હોય તો ઉતાવળ હોઈ ગયો દે. દ્રષ્ટા સાક્ષી ભાવે જોવાનું. આ કામ કોણ કરેલું ઘરમાં? આપણે એમ કે ગુરુદેવ પરમાત્મા કામ કરેલા મારાથી ના થાય તો થાકી કેમ રહી રહ્યા? તો પછી કામ નથી કરતા. કામતા દેહ જ કરેલો. અંદર બેઠો જ તત્વ એ સાક્ષી ભાવે જોવેલો ને આપણે એવી શક્તિ આપેલો, હિંમત આપેલો. કામતા દેહ જ કરવાનું હોય. પણ આપણે એટલા ગુરુદેવ હાલો એટલા હારું કહી રહ્યા. હાલો તમે કરજો, અમારથી શું થશે? બસ ઈ ગુરુદેવ કરી. ગુરુદેવ ના કરે આપણે જ કરવાનું હોય. આપણે કરાવી રહ્યા એની પ્રેરણા દે રહ્યા આપણે. સાક્ષી સ્વરૂપે જોઈ જ રહ્યા અંદર કે આપણે દેહથી કેવા કર્મ કરી રહ્યા એને એક ખબર એ સાક્ષી રૂપીને ઓળખી જાય તો આપણે તરત જ પેલો શબ્દ શું નીકળે? ક્ષમા કરજો. જીવનમાં ઘણી ભૂલો કરી નાખી. ઈ જોવેરો ઈ બોલેરો. આપણે શું બોલી હકી? ના બોલાય. બોલાય? આગત ગંગામાં આવી ને એટલું તો આવડી ગયું કે ભૂલથી ત્યાં સ્વીકાર ભાવ આવી ગયો હોય કે ખરેખર આ દેહથી ભૂલ થઈ ગઈ. મારો કોઈ એવો ભાવ નતો કે હું તમને તકલીફ આપું. પણ ક્યાંક માધ્યમ બને હશો. બસ એ સમજવાનું. એવું ના હોય કે ભક્તિ કરે એનાથી ભૂલો ના થાય. ભૂલો થાય. પરમાત્મા એમને પણ માધ્યમ બનાવે. દેતા છે જ ને નથી. અને બહુ જ સરળ ને સહજ. જો ગુરુદેવ કેરા એમ કરતા જશો ને તો કેવું ઉતાવળમાં જવાબ દેવાય. કરતા હોય એનાથી દેવાય. કઈ જ નથી કરવું. કઈ જ નહીં.
બસ પ્રેમ આપવા માટે હું આ પરિવારમાં આવી જાઉં, એક વૈતું જાણું બધાને પ્રેમ આપી શકું. બસ એટલું જ એમ ખુલ્લા દિલથી બોલજો. ઘરે હોય ને મસ્ત આનંદથી કે પરમાત્મા પરિવારમાં તમે સૃષ્ટિ ઉપર મને પ્રેમ કરવા માટે મૂકીએ, તો બધાને અવિરત પ્રેમ આપી શકું. પણ મેં કર્યો ને મને ના મળ્યો, બસ ત્યાં દુઃખી થઈ ગયા. થઈ ગયા. હું કેટલું મસ્ત અમારે હારું રાખું પણ ઈ મને ના રાખે. હું કેટલું મારે દેરાણી હારું કરું પણ ઈ મારે હારું ના કરે. તો એવું આપણું ભણાવવા નથી આવ્યું. આવ્યું કે સિલેબસમાં આવ્યો એ આઉટ ઓફ સિલેબસ છે. જાતે ઊભો કર્યો આપણે. બાકી આપણા બાપે આટલું જ શીખવાડ્યું હોય. તારી સાથે જોડાયેલા તારા કર્મને આજે જોડાયેલા, તારા કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત થવા માટે એ બધા માધ્યમ બન્યા. એટલું જ વિચારી લેશું ને તો કોઈ દિવસ નણંદ ભોજાઈ દેર કે દેરાણી સાસુ સસરા આપણે કોઈ દિવસ ખરાબ લાગશે જ નહીં. કોઈ દિવસ નહીં લાગે. બસ મારા કર્મને આજે આ પરિવારમાં મને પરમાત્મા ગુરુદેવે જન્મ આપ્યો હોય. શું કરવા? કે મારે પૂરું કરવાનું. તો તમને કોઈ દિવસ કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે અભાવ નહીં થાય ને પ્રભાવે નહીં થાય. બસ પ્રેમ પ્રેમ. મને મારા ગુરુએ શું શીખવાડ્યું? બસ પ્રેમ આપવાનો. શું પ્રેમ જ આપો. ગુસ્સો આવે, બધું આવશે. શરૂઆતમાં બધું જ આવશે. ઈર્ષા, રાગ, દ્વેષ, અહંકાર બધું ધીમે 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 નીકળતું જશે. પ્રેમ આગળ કોઈની તાકાત નથી કે આ ટકી રહે. પ્રેમ નથી ત્યાં જ આ બધું થાય. અપેક્ષાની નિસ્વાર્થ. જો આપણે સંસારના સુખ માટે ભક્તિમાં જોડાશું ને તો પરમાત્મા એ દેશે. એનાથી વિશેષ કરવા માટે આ ગંગા આપણા માટે બાપે ઊભી કરીએ. એનાથી વિશેષ નવી માં ના કરવી પડે. સારું તમે અપેક્ષા રાખશો, દાન પૂર્ણ કરશો તો આવતા બીજીઓની મજાકમાં લઈશું આપણે. સારી ઉચ્ચ કોટીમાં મળશે. પણ આપણે તો એના શબ્દો હતો કે નવી માં ના કરવી પડે. તો એનું જ્ઞાન તો કેવું મળવાના પછી? નવી માં ના કરવી એનું તો જ્ઞાન થોડું કઠિન હોય, પછી સરળ થઈ જાય. કરાયા વાળા ઈ, કર્યા વાળા ઈ, બોલ્યા વાળા ઈ, સાંભળ્યા વાળા ઈ. તો આપણે એમાં કરવાનું આવ્યું શું? આવ્યું? તમે સમજાવજો ને અમારા બહુને, અમારા દીકરીને, અમારા દીકરાને કે આપણે જ સમજી જવાનું. આપણે જ સમજી જવાનું. આપણે જ. આપણે કોઈ જ નથી નડતું, કોઈ જ નહીં. મસ્ત હસતો ચહેરો, સદાય મુખ ઉપર સ્માઈલ. આમ હસતું રહેવાનું. આંખમાં અશ્રુ હોય કે ના? પ્રેમના. પ્રેમના શબ્દો ના હોય, પ્રેમના અશ્રુથી વર્ણન થાય. થાય? હરખના આંસુ આવી ગયા એમ કે નથી કેતા ઘણી વાર? તો આપણે બધા માટે લાગણી હોવી જ જોઈએ. કેમ? પરમાત્મા ગુરુદેવ સદાય બાળકો માટે સરખો જ પ્રેમ આપે ને. તો મારી અંદર તમે છો તો હું કેમ પ્રેમ ના આપી શકું? એ હું હતા ત્યારે પ્રેમ થશે. બસ એ હરી કરે, આપણાથી ના થાય. નવાઈ તો સત્સંગમાં જયારે 2 શબ્દો હખર બોલેલા, બસ એવું આવે. એ 2 શબ્દો હખર બોલીતા જોવો. એમને બોલાય, મીઠા મધુર શબ્દો બોલાય. કેમ? કાગડો ને કોયલ રંગે રૂપે પણ કેમથી ઓળખાય? વાણીથી ઓળખાય. બધા ગંગામાં બેઠા એના જ બાળકે. કેને લક્ષ્મી ચોરી શકાય પણ સરસ્વતીને ચોરાય? સરસ્વતી તો સહાય થાય. લક્ષ્મી ચોરી શકશો પણ તમે મસ્ત બોલો, તમારી સરસ્વતીને ચોરી શકો? ના ચોરાય. એટલે આપણે એવું બનવાનું હોય કે અવિરત મીઠી એની જ વાણી આપણી વાણી છે. ઓલા તો મસ્ત બોલે બચપનથી. તો આપણું બચપન જ અત્યારે બચપન જ આપણે એના બાળક. આપણે કેમ મધુર ના બોલી શકીએ? બધું જ બોલાય. તો મીઠું બોલે ત્યાં આપણે તો શું થાય? લેડીઝોને, જેન્ટ્સને ના હોય, આમ આપણે જ બધાને હોય. નવાઈનો અખર બોલે, 2 શબ્દ આવી ગયા. એટલે 2 શબ્દ બોલીતા હકો કેમ બોલાય? ના બોલાય? બોલાય. બસ તમારું બાળક તમારી કેવી મધુર મીઠી વાણી. આ તો સંતોની વાણી કડવી લાગે. કલાક થયો, 2 કલાક થયો સત્સંગ કરેલા, પછી મોહણે થાકી દે કે અરે કેના હારું કરતા હતા? માણસનો થાક ઉતારવા કરતા હતા. હજી એવાય લોકો છે.
એટલો ધન્યવાદ કે 2 કલાકનો આપણે એને વાણીનો લાભ મળ્યો કે એનો આપણે જીવનમાં આચરણમાં મૂકી શકીએ. બસ એ વસ્તુ આવેલી. તો પછી સંતોની આપણે બોરિંગ લાગતી હોય અમારા જીવન તો શું લાગે હે? સંતોને પદ પદવી મળ્યા આપણે મળ્યા અને કહું કે એના જીવનમાં કર્યું હશે સહી આસ્થાને સ્થાને બેઠાય એ ગાદીએ બેઠાય. આપણે તો અહીંયા ગાદી ઘરથી લઈ આવી પડે હે ને કે લઈ જઈ પણ એને માન સન્માન એમને એમ નતું. આપણે કોઈનામાં દોષો નથી જોવાના, કોઈનામાં નહીં, કોઈ વ્યક્તિમાં નહીં, જીવ જંતુ પશુ પક્ષી કોઈનામાં નહીં. એ હરેકના સ્વભાવે. મારો સ્વભાવ બસ મારે પ્રેમ આપવાનો હોય, બીજો કોઈ સ્વભાવ રાખવાનો નથી. એ રાખીને ત્યારે દુઃખી થયા. એટલે હવે એ એક લેસનમાં બધા અટવાઈ ગયા. ઘરવાળો કામ કરાવે તો ધન્યવાદ ને ના કરાવે તો બસ મારે આખો દિવસ શું કામ? એ શરીર કામ કરશે ને મન ભજન કરશે. કરાવે એમનો ધન્યવાદ, છોડાવો નથી. એને મનથી કરાવતા ભલે કરાવે પણ ના કરાવે તો દુઃખ નહીં રાખવાનું. બસ આપણે એટલો ઘરમાં એન્ટ્રી કરે, આપણે સ્માઇલ કરો ને આખા દિવસનો થાક ઉતરી જાય. હારું તમે આજ વહેલા આવજો, થોડું કામ કામ બિચારા શું કહે કામે જ ગયા તા કાંઈ. બસ આપણે એ વસ્તુ થાય રહી. બહુ સગવડે આપણે સિટીમાં રહી રહ્યા. હવે કીધું ને કે લગ્ન પ્રસંગ હોય ને ત્યારે પરિવાર 4 દિવસ સાથે જમે. જમે કે ના જમે? પણ આ રોડ ગોડાએ જમી રહ્યા ઈ ના હોય કાંઈ. પ્રસંગમાં તો પરિવારની જ શોભા હોય, ઈ જ હોય. કે સત્સંગમાં વાલા એમ કહેતા હતા જમવાનું ઓછું કર્યું, સારું કર્યું લગ્નમાં આપણે ભાઈઓ ના જમાડ્યા તે. એટલે આવા શબ્દો પકડી લઈ રહ્યા ઊંધા. તો પરિવાર ઈ જ એક શોભા આપણી. લગ્ન પ્રસંગમાં શોભા કીએ પરિવાર, વડીલો બેઠા હોય, અપાય મંડપ બંધાતો હોય, બધા સાજે સાથે ભોજન કરતા હોય, ઈ જ એક શોભા. ઈ નથી ભલે જન જતી પછી પોતપોતના રસોડે જમશું પણ 4 દિવસ મોર. બસ ઈ એક પ્રેમ ખબેરો. આ તો આપણે અહીંયા રોડ ગોડાઈએ જમી રહ્યા એની ના. સિટી વાળા પ્રસંગ ના હોય તો પછી એમ થાય હલો કરી પછી આ કંપાવાળા બધા લઈ લીધું. ઓ સારું કર્યું આપણે કર્યું નહીં. ફરી આવું પડશે કરવા. પરિવાર ઈ જ એક શોભા. આ જેના ઘરમાં વડીલ નથી ને પ્રસંગ આપણે ઉજળો ના લાગે. વડીલ કઈ કામ ના આવે પણ સીટમાં બેઠા હોય તો એક શોભા. એને કેટલો હરખ હોય, એને પોતરી પહેરતો હોય ને જેટલો માને હરખ ના હોય એટલો દાદી દાદા હોય. કેવા ખુશ થતા હોય. એને તો પરાબે હાથ દઈ હાલાતું નથી, ચોંદલા દી કરે તો હાલશે પણ એને હરખ એટલો આપણે નથી. આજ પરિવાર જ બસ એટલું જ. લગ્ન પ્રસંગમાં પરિવાર સગાવાલા તો આશીર્વાદ દેવા માટે આવે પણ પરિવાર જ લગ્ન પ્રસંગ માણશે, ઉજવશે, એકબીજાની સાથે સંકળાયેલું રહેવાનું હોય. આજ હગોભાઈ લગ્નમાં નથી આવી શકતો, હગી બોલ નથી આવી શકતી. કોઈ નાની મોટી વસ્તુ ઝઘડાના લીધે કોઈ કારણ નથી, એક સમજણનો અભાવ માત્ર, બીજું કંઈ જ નથી. આજ મોટું સુખ સમજજો કે આપણી સાથે પરિવારે મોટું સુખ આજે. આજ પ્રસંગ કરવો હોય ને ભાઈ બોલ ના હોય ને પૂછજો તો વેદના એ અંતરના આશીર્વાદ મળે ના મળે. પણ આજે આપણે ઘણા પરિવારની દીકરી હોય, ઘણા પરિવારની લક્ષ્મી વહુ હોય આપણે તો આપણે પ્રસંગમાં પહોંચીને તો અંતરના આશીર્વાદ પહોંચી જ જાય. મારા ભાઈ, મારા બાપ, મારો પરિવાર ખૂબ આગળ વધે. એ નિહાળી એટલા હારું હોય. બાપા શું કહેતા, નિહાળીને દાન પૂન કરો, શું કરવા સુપાત્ર. આપણે કવર ખોલીને જોયા કેટલું દીધું હોય. આપણી ઘરની લક્ષ્મી દીકરી બન્યા તો આપણા આશીર્વાદ ક્યાંક કડી ખૂટતી હોય તો દીકરીના આશીર્વાદથી એને આગળ પ્રગતિ થાય. પણ આજ ઘણી ભાઈ બહેનમાં તક સારું થઈ ગઈ કે મારા ભાઈ પહેલું જ કવર ખોલીને જોઈ કેટલા દીધા. આપણે કવર લેવા જઈ રહ્યા થયું બધાને થયું. આપણે નીકળી ગયા હજી આપણે નીકળે બધાને છોડાવવા નહીં કે દીકરીઓ બધી નહીં પહોંચી શકે. સંસાર કોઈક એવા આવી જાય, મુશ્કેલી આવી જાય, ના જઈ શકી પણ આપણે જ્યાં હોય ને ત્યાં અંતરથી આશીર્વાદ કે મારો ભાઈ, મારો બાપ ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ પ્રગતિ કરે, આધ્યાત્મિક માર્ગે પણ ખૂબ આગળ વધે એવા આશીર્વાદ નિહાળીના અંતરથી નીકળે ને તો પરમાત્મા નીચે આવી જાય. એટલી તાકાત
એકવાર ગુરુને કહી તો જુઓ, આવડ્યું કે તે? નિહાળીના કામ જ શું હોય? બસ એના ભાઈને ને બાપને આશીર્વાદ દેવા માટે હોય. આપણે દેશું તો અહીંયા આપને મળશે. આજ સાચા હૃદયના ભાવથી આજ જ્યાં તકલીફો ભાઈ બોનમાં હોય કે ભાઈ ભાઈમાં હોય, પણ નિહાળી આ કામ કરે. રોજ પ્રાર્થના કરશું તો એક દી સાંભળશે જ. જે ભાઈ બહેનનો પ્રેમ હોય ને, એ તો કેવો પ્રેમ હોય. હોય તો આજે આપણે ઈ હઈ કે નિહાળી શું હોય? ક્યાં ચડાવે? સીડી. આપણે ઈ બને તો આપણે એટલું એ ના કરી હતી. આશાઓ રાખી રહ્યા, જેટલું કવર ને એવા આશીર્વાદ ના. બસ હું મારા ભાઈના ઘરે, મારા પરિવારમાં, કાકાના ઘરે કે મોટા બાપાના ઘરે કે જ્યાં આપણે ગયા ને, તો બસ આપણા પગલા પડે એટલે સંતના જ પગલા પડે. પછી આપણી સાથે જઈએ, આપણા ભાઈની ઝડપી થવા મળી જાય. કિપાયતી કરવી પરમાત્માનું કામ. આપણે કઈ નહીં જોવાનું. આપણે અંતરથી આશીર્વાદ દેવાના. ઘણાની દીકરીઓ નથી તો કાકા બાપાની બધી દીકરી પરિવારની એક જ કહેવાય. આપણો ભાઈ નહીં, આપણો સમગ્ર આખો પરિવાર. એટલા માટે નિહાળા સિંહાળાને આશીર્વાદ દેવા માટે વેલા બોલાવે. એ બધા આવી જાય, વડીલોના આશીર્વાદ, દીકરીઓના આશીર્વાદ, તો પ્રસંગ કેવો રૂડો બને કે ના બને? કોઈની તાકાત નથી કે એમાં વિઘ્ન આવી શકે. આવે ના આવે. તો બસ આજ અંતરના ભાવથી ક્યાંક નાની મોટી તિરાડ તકલીફ હોય, બસ ગુરુદેવને સાથે રાખી એક અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરશું ને, તમે જોજો તો કેવું થઈ જાય. એક વિશ્વાસ, શ્રદ્ધા એ જોઈએ તો પેલી શ્રદ્ધા જોઈએ કે મારો બાપ મારો નાથ એ હરેક અરજી સાંભળે. તે તો મને ઘણું સુખ આપ્યું હોય, મને તો ઘણું સુખ આપ્યું, પણ જેને જરૂર હોય ત્યાં જઈને તું એને આપજે. ઘણું સુખ એને આજ એટલી સમજણ જ્ઞાન આપવા છતાંય હજી આપણે ભીખ માંગતા હોય તો ખોટું હોય. આજે નાથ આપણા હૃદયમાં બેઠો હોય એ આખા જગતની ચિંતા કરે કે ના કરે? એટલે જ આપણે બધી જઈ રહ્યા હોય. આપણું કામ શું હોય? તમને નમને કોણ બોલાવે? આપણા અંદર બેઠો એ બધાને દેખાડો એટલે બોલાવે. આપણે જે જગ્યાએ જઈ, જે પરિવારમાં જઈ, બીજા સ્થળે જઈ, બસ અંતરના ભાવથી આશીર્વાદ. પરમાત્મા સાક્ષાત સ્વરૂપે તમે જ બિરાજમાન થાવ. મારા ઘટમાં મારી સાથે તમે હો તો આ ઘરમાં જે પણ તકલીફ હોય, નાની મોટી, ધંધાથી શારીરિક આર્થિક કોઈ બી તકલીફ હોય, પરમાત્મા તમે સાક્ષાત પરિસ્થિતિ બધું કાઢવા માટે જ મેં તમે આવ્યા. એટલા માટે જાય કાઢે. ધીમે ધીમે કોકને 4 મહિના થાય, 6 મહિના થાય, પણ વિશ્વાસ રાખવાનો એ કામ કરે. આવી પ્રાર્થના કરાયા વાળો ઈ તો કામ કોણ કરે? ના કરે. હૃદયના ભાવથી બે હાથ જોડીને તમે પ્રાર્થના કરો ને, ગુરુદેવ હો કામ મૂકીને આવી જાય. પણ એ સમય કાઢવો પડે. બસ એ પ્રાર્થના જ કરવાની હૃદયના ભાવથી. બ્રહ્માંડમાં કેટલા જીવો સૃષ્ટિ ઉપર છે, સુખી દુઃખી બધા સ્વભાવથી થાય, પણ આપણે સમજણ આવી તો ક્યાંક 2 શબ્દોથી એ જીવને આપણે મુક્ત કરાવી શકીએ. આપણે જે જ્ઞાન આપણા ગુરુએ આપ્યું, આપણે જીવનમાં ઉતાર્યું, આચરણમાં મૂક્યું, આપણે જે અનુભૂતિથી જેને ભાવ હોય, પાત્ર હોય ત્યાં પરમાત્મા મૂકે, તો ત્યાં કદી ભાથું દુકાન ખોલવાની. કીધું વેપાર કેટલો કરવાનો કે અમે પાત્ર જેટલા રૂપિયા લઈ આવ્યું એટલો. હીરા મોતી તમે 50,000ની દુકાન ખોલો ને પછી શું કરે? અમને ગમતું નથી. ભાવ ના હોય તે સંતો કેમ કે અમને તમારા ગુરુદેવે આમ નથી કીધું કે આપણે પાત્ર બની તઈ મળે. એમને એમ ના મળે. કઈ સત્સંગ ના કરે, બેઠા જોઈએ. આપણા જેવા મૂર્ખ અબોધ અજ્ઞાની એની આગળ જઈને સંસારના સુખ માટેની માંગણી કરી તો શું ને મુખમાંથી ધારા વે. બસ જેવો છું તેવો તારા શરણે આજ હું આવ્યો મારા બાપ. એ પ્રાર્થના કરીને બેસો ને, બસ કોઈ જ અપેક્ષા નથી. હું સૃષ્ટિ ઉપર શું કરવા આવ્યો ને હું ભાન ભૂલી ગયો.
તો બસ મને એનું તું ભાન કરાવ, યાદ કરાવ કે મારો અહીંયા શું કર્તવ્ય અને શું ફરજ છે, બસ એનું તું જ્ઞાન કરાવ. પછી એના મુખેથી ધારા ના આવે તો કહેજો. હું કદી કીધું ઓહો ચાલ દીદી આશીર્વાદ લઈ લેજો. મન તો બબ્બે વાર પગે લાગવા જાય, એમ કઈ મળતા હોય બબ્બે વાર પગે લાગવાથી ક્યાંક શરીરથી સેવા દેવાની તક મળે. તો ઈ આપવાની, કોકને દાન પૂન જેવો સમય બસ આપણે શરીરથી જે થતું હોય ને આપવાનું. આજે આપણે જઈ શકી, આજે પૂનમમાં નથી જઈ શકતા, પણ પૂનમને લગ્ન હોય તો લગ્નમાં જ્યાં બસ આપણે નથી જવું હરરોજ પૂનમમાં જે પણ જતા હોય એને ના રોકીએ. આપણે ઘર સાચવતા દર પૂનમ ભરવા જાય એવા શબ્દો ઘણા બોલી રહ્યા. આપણે એક પૂનમ ભરવા જવું હશે ને તો 100 વિચાર કરશો. ને લગ્નમાં જવામાં એકે વિચાર નથી કરતા ને. તો બસ આપણે હરરોજ પૂનમે આપણા ગુરુદેવ હરરોજ પૂનમ ભરાવે, આપણે એવો જ ભાવ રાખો ને. આજ કયો વારે શું ઈ આપણે યાદે ના રાખવું પડે, યાદ ઈ રાખે. કેટલું સરળ જીવન બનાવી દીધું, કેટલું કે આજે એમ થારું કે બસ આજે કાલે મૃત્યુ, આજે તો હમણાં જઈ આવશે તો કોઈ ચિંતા નથી. પેલા તો કેટલી ચિંતાઓ થતું, મરી જઈશ તો મારી પાછળ શું થશે. થતી મર્યા પછી તે જીવતા હોય તો મરેલા જેવું જીવી રહ્યા આજે. આપણે જેટલા શ્વાસ ને અન્ન છે એટલું આ સૃષ્ટિ ઉપર આપણે લેવું જ પડશે. પણ એવું જીવન જીવીને જઈ કે આપણે વર્ષો વર્ષ સુધી યાદ રાખે. આ સંતોને ક્યાં યાદ રાખી રહ્યા? એટલું વિચારવાનું. એ આપણા જેવા મનુષ્ય છે તો એ સંત બની શક્યા તો કેમ ના બની શકું? બસ એને એના જીવનમાં શું છોડ્યું? બસ એ જ કરવાનું, પ્રેમ જ આપવાનો. એ સાચો હૃદયનો હો, ફોર્માલિટી વાળો નહીં. બસ આપણે જ્યાં જે પ્રેમ આપવા જ્યારે આપણું કર્તવ્ય હોય એ કર્તવ્ય નિભાવવાનું. અહીંયા આપણે બધા શું કરવા આવીએ? પેલો તો મનનો મેલ દૂર કરવા માટે એકબીજા કરતી આપલે, પ્રેમની આપલે. પ્રેમની કોઈ પરિભાષા ના હોય. હું તને બહુ પ્રેમ કરું એને બોલવું ના પડે, એના આંખમાંથી જ ખબર પડી જાય. પડી જાય. પણ હજી આપણે એવા અબોધ થઈ તેવી અપેક્ષાઓ રાખે ઘરવાળો એમ કે હું તને પ્રેમ કરું, આઈ લવ યુ કહો, કેતા નથી, તમે કઈ ગિફ્ટ દેતા નથી. અરે આવી ગિફ્ટ લેવા સૃષ્ટિ ઉપર આવે એમાંથી છૂટવાનું હોય ને. હવે અરે ગોડ ગિફ્ટ મળી એક મનુષ્ય જીવ દે એ મોટી ગિફ્ટ મળીએ તો હવે કી નાની ગિફ્ટની આપણે અપેક્ષા રાખી રહ્યા. તમને કિને આપણે કદી ના કીધી? આપણા ઘરવાળા કીધી 5 માંગો તો 500 દે, જ્યાં ઠંડી ના તમે જ લઈ દો. અવળી જીત બધી પાસે રહી છે. જાય બસ જેવો સમય બધાના સ્વભાવ જુદા જુદા હોય, પણ આપણે કમ્પેરિઝન કરીને દુઃખી સુખી થઈ ગયા. આપણો પ્રેમ ઘરવાળો વિશેષ પ્રેમ કરતો, પણ નાની જ એક ખોટી કમ્પેરિઝનમાં એ પ્રેમ દેખાય છે. કયો પ્રેમ? શરીરનો પ્રેમ નહીં, આત્માનો પ્રેમ. આત્માનો પ્રેમ ઈ પ્રેમ કરવાનો. પતિ પત્નીનો હોય હું તમારા ઘરવાળાનો પ્રેમ કરું ઈ નહીં, એ તો શરીરે શાશ્વત કે નાશવંત? તો આપણે પછી શાશ્વત એને પ્રેમ કરી તો ઈ આપણા ગુરુ પ્રેમ શીખવાડેલા. ઈ તત્વને કરશું તો હરેક તત્વ, હરેક કે સ્ત્રી પુરુષમાં કોઈ ભેદ નથી છે. આપણે તો સ્ત્રીમાં ભેદ રાખ્યા. આજે હમણાં બધાના મોટા કિન્નાય ના હોય તો કિન્ને કઈ થાય રાત બધી શિક્ષા તો શેનાથી તકલીફ હોય? આજે આપણે ચહેરાથી જ તકલીફ હોય. તો આજે આપણે ચહેરો કેરા ને આંખ બંધ કરો, 2 આંખો બંધ કરશું તો ત્રીજી આંખ આપણી ખુલશે. 2 ચક્ષુ બંધ થાય તો ત્રીજું નેત્ર ખુલે, પણ 2 બંધ જ નથી રહેતી. વળી આ બધી ઇન્દ્રિયો એક સૂંઘે, એક વળી બુદ્ધિ કે જો એને ક્યાંથી સુગંધ આવી, સૂંઘે, ખાય, પીવે, બધું આ ઇન્દ્રિયોનો જ કે ખેલ છે. બસ ઈ થઈ ગઈ વસમાં. ગંગા નાઈ લીધું, પણ ઈ જ નથી રહેતી. આજે હમણાં એમ કે 20 મિનિટ આંખ બંધ કરીને બેહવાનું તો એમ થાય કે 20 મિનિટ કઈ થશે એ વિચારે આવશે.
ઘરે પહોંચવાનું ને છોરા આવી જશે, ઘરવાળા આવી જશે. આ દેહ નહીં હોય તો કોણ પહોંચશે ઘરે? એને બહુ ચિંતા. 20 મિનિટ બેહાડેલો તો એને ખબર હે તો મકન એને રોકીએ રાખેલો. આજે મારા ઘરવાળા રોજ 1:30 વાગે આવે, પણ આજ 2 વાગે આવ્યા. ઈ કહો કે તું બેઠી હતી જ મારી કને, મારી જવાબદારી હતી કે હું મોડા પહોંચાડું. બસ આપણે કોઈ મેળ કરવાનો નથી. આપણે તો સવારે ઉઠ્યા એમનો ધન્યવાદ, અંતરના ભાવથી આશીર્વાદ, ગુરુદેવ કને આશીર્વાદ લેવાના ને બસ એ ભાવ કરવાનો કે પરમાત્મા હરેક જીવ સૃષ્ટિમાં બસ તારા મય બની જાય. એ બને કઈ કે આપણે બને હોય તઈ વાણી આવે તે ઊંઘી ના આવે. કોઈ અપેક્ષા નહીં. બાળકો ક્યાંય બી જવું હોય, ફોરેન જવું હોય, કોઈ ડિગ્રી લેવી હોય તો ડિગ્રી લખીને જાય. ધાર્યું ધણીનું થાય તો ધણીને માત્ર પ્રાર્થના કરવાની કે આ બાળકનું, આ પરિવારનું હિત ક્યાં છે એ તમને ખબર હે. બસ અમે તો બસ પ્રાર્થના કરી કે સદાય તમારો વાસ અમારા હૃદયમાં છે, તમારી છત્રછાયામાં અમારો પરિવાર રહે, તમે સાનિધ્યમાં રાખજો. આવતા જતા બાળકો ભણવા જાય, નોકરી કરવા જાય તો તમે તમારી છત્રછાયા એમની ઉપર રાખજો. એ તો બાળકો ભૂલી જાય, પણ આપણે જે યાદ કરતા હોય એને કહેવાય તો ખરું. એ તો છે જ ભેગા, એને કોઈ જરૂરી નથી. બાળકો ભૂલી જાય, આપણે શીખવાડી દે પણ ભૂલી જાય. આપણે ભૂલી જઈએ આટલા સત્સંગમાં આવવા છતાંય પ્રસંગમાં જઈને આપણે ભૂલી જઈએ કે ગુરુદેવ સાથે રહેજો, કે આ વિટામણામાં હું ફસાઈ ના જાઉં. એ કહેવાનું ભૂલી જાય અને ફસાયા પછી કહી રહ્યા કે ભૂલ થઈ ગઈ. તું ભૂલ ભૂલમણામાં જતી હતી તદી તે પૂછ્યું. બસ કાઢે ઈ જ આપણે. બસ એને માત્ર કેવું છે કે ગુરુદેવ આ પ્રસંગે તો આ શરીરને ત્યાં પહોંચવું પડશે ને, તો પ્રસંગમાં સાથે રહેજો તમે, કે આ જીવથી કઈ એવું અપશબ્દ ના બોલાઈ જાય કે કોકને દુઃખ થાય. બસ મસ્ત ભણવાનું ને કોઈ કહેતું હોય તો આમ કરી લેવાનું. મસ્ત હાલો મોણી પછી વાત કરશું. આ લગ્ન આજ પતી જશે, પછી કાલ શું જોશું? વાતું તો કાલે થશે એટલું જ કહેવાનું. કોઈક વાત કરે ને હવે તો આપણે છેક મુંબઈ પુનાથી લગ્ન મળવાએ વાતું કાલ ફોનમાં કરશું, કાલ થશે જોઈ જશે. એટલી વાર તો આપણું કામ થઈ ગયું. એટલું જ કહેવાનું, બંધ કરી દો એમ નહીં. કેટલું મસ્ત પ્રસંગ બનાવ્યો હોય, આપણે બધાને બોલાય હાલો નિહાળે, એની બોલે પછી કાલ કોણ એની કરે, એની હાથ જવાનું. આપણે શું કઈ જ નથી. આપણે કરી રહ્યો ને ત્યાં અહમ આવી ગયો હોય કે હું કરું રહી, હું ભક્તિ. આપણાથી ના થાય પણ અમકનો પલકારો નથી થતો, થાય રો. તો આપણે શું કરી શકીએ? બસ આપણે જ્યાં પહોંચાડે ને ત્યાં એના કામ થાય. બસ એવો બનાવજે તું. એ જ પ્રાર્થના કરવાની. આ એક છૂટી જાય રો. હવે વહેલું કેમ નથી ઉઠાતો? વહેલું નહીં ઉઠાય. જઈ ઉઠશો ને, ઉઠ્યા પછી એક એક શ્વાસ નિરંતર અંતર વગર પરમાત્મા ગુરુદેવનું સ્મરણ ચાલુ હશે તો વહેલા ઉઠ્યા બરાબર જ છે. સવારે વહેલા ઉઠીને અડધો કલાકે આમ કરીને કરી લઈ, પછી દિવસના કામ કરી સવારે એક માળા થઈ ગઈ. એક માળાથી આ ભવસાગર પાર નહીં થાય. ઈ જે મસ્ત નિંદ્રા કરો, આપણે અહીંયા હોવાનું મોડું થાય. હાલતા ચાલતા પળે પળ પરમાત્માને ભજતા ગયા. હવે હુરાયા વાળા ઈ, ઉઠાડ્યા વાળા ઈ, છેલ્લે સુતેનું નામ લીધું હોય આખી રાત કેનું રટણ હાલતું હોય. વહેલા ઉઠી રહી અહમ લઈને ફરી રહ્યા, બધામાંથી મુક્ત થાવ. આ સંતો હોય, સંતો કે છેડા છાંડી દેજો ને ગુરુદેવ આવે ને આપણે એમ કહીએ. તો એને કદી જોયા તમે? એને માળા કરતે જોયા સંતોને? નવરા થવા દઈ ઈ કઈ માળા કરે, કઈ છેડા છંતા હશે, પણ ઈ ચાલુ જ હોય એનું. આપણે ફોન કરી દઈએ, એવા કેટલાય ફોન જતા હોય કે આ કરજો તમ, પણ એને વિવિધ હાથમાં માળા ફરે પડી, પણ ઈ શરીરને આપણે જોઈ રહ્યા, પણ અંદરનો તો ભાવ એનો આખો શું હોય ને આપણે નથી ઓળખી. બસ જાણ્યા પછી કોઈ જ નાનું છે આ મોટું છે કોઈ ભેદભાવ નહીં રહે. આ પૈસા વાળું હોય આ ગરીબે બધા સમાન જ હે. પૈસાનો અહમ એક દી આપણે નીચે ભગાવે. દીતું મેં લઈ શક્તિમાં શેનો અહમ કરીને ફરો. આજે મળ્યું હોય એમનો ધન્યવાદ કે અમે સારા કાર્યમાં વાપરી શકી. આ તમારું એ હશે કયા જન્મનો કોઈક સારા કર્મ.
હે કેવો આપણે પુરુષાર્થ કર્યો હોય તો આપણે એનું ફળ મળ્યું હોય, પણ મળ્યું હોય ને લાગવું ના ખપે. તારો આભાર, તારી કૃપા કર્યા વાળા તમે હતા, ના દીધું હોય કાલ લઈએ લેશો. બસ અમને એમાં સુખી દુખી થવું જ નથી, હરક શોકમાં જવું જ નથી, જઈ તો ચિંતા નહીં. તો આપણે બધા મસ્ત અભ્યાસ કરી રહ્યા, પણ ક્યાં કરી ખૂટે નહીં. ઈ શબ્દો પકડવાનો, આખો સત્સંગ નથી પકડવાનો. આ સત્સંગમાં કેટલા બધા બાલુડા થાય હે. તો બસ બધાના જુદા જુદા કર્મ, જુદા જુદા સ્વભાવ, જુદો પરિવાર, જુદી ભક્તિ ને જુદો પ્રેમ હે. તો આપણું શું ખૂટેરું ને એ આપણે જાતે જ શબ્દો લઈ લેવાના. બધું આપણા માટે નથી. હતું ને નથુરામ બાપાને બોલાયા હે મળવાના, અમે સિંહનું રૂપ હે. હવે આડો ખાવો હોય તોય આપણે તો બીક લાગણી ગુરુદેવ હે, ખાઈ જશે તો એક દી તો મૃત્યુ છે ને. એમને એમ કઈ સંતપણા મફતમાં નથી મળતા, મળે કસોટી થાય. એનાથી બીક લાગી હતી તો વીછીની વેદનાથી તો કેટલું જરીએ નામ નહીં લઈ શકાય. જન્મ મૃત્યુ એમને એમ થતાય નથી થાય તો વારે ઘડી આપણા જેવા આવી ભૂલી ગઈ આપણે, એટલે ભૂલી ગયા. આપણે બસ કહે જ નથી, બહુ સરળ ને સહજ ભક્તિ કરવાની. વડીલો બેઠા બેઠા બસ અંતરથી આશીર્વાદ દે, મારા બાળકો મારો પરિવાર હંમેશા સદા એક થઈને રહે. દીકરાની જે ફરજ કર્તવ્ય બાળકોને સાચવવા, વડીલોને સાચવવા, બસ ઈ ફરજ. નાના બાળકોને બધાને પ્રેમ આપવો હે. બધા પોતપોતનું કર્તવ્ય કરે તો બધા મોટા મારી સજેશન દઈ એટલે ગાંડો થઈ જાય ઘરવાળો હે. બસ બધા જ કે નહીં, ઘરવાળો હોય ને એ આખા પરિવારને પૂરું કરે. આપણા ઘરના જેન છે એ આપણા માટે ગુરુ જ છે. સાક્ષાત ગુરુને જોવા હોય તો ઘરવાળાને જોઈ લેવાના. ઈ જ છે તો તમને બધામાં દેખાશે. આપણી સાથે જોડાયેલા એમાંય નથી દેખાતો, બાજુમાં કેમ દેખાશે? સમાન પ્રેમ ક્યાંય જ નહીં, સુખી દુઃખી ક્યાંય થવાનું જ નથી. થઈ તો ચિંતા. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ક્યાંય સુખ દુઃખ થયું હોય તો હૃદયથી ક્ષમા ને થવું ના જ ખપે. તમને નમને કેને ખેમ આપણે ગતગંગામાં પાઠશાળામાં આવી રહ્યા જ્ઞાન લેવા માટે, તો ગુરુનું જ્ઞાનમાં ક્યાંય સંશય ને શંકા ના જ થવી ખપે, ક્યાંય સુખ દુઃખ થવું જ ના ખપે. બસ આભાર, કેટલું મારા માટે ગુરુદેવ સમય આપીને જ્ઞાન આપોરા. બસ એમનો આભાર. પણ આ દેહથી તકલીફ થઈ હોય એની ક્ષમા હે, એની ક્ષમા. ને આપણે આજે ગુરુદેવે આ ઘરે પહોંચાડ્યા, એનું ઘર એ વાલાનું ઘર. તો બસ આપણે અંતરના ભાવથી પ્રાર્થના કરી કે આ પરિવારના માટે સુખ સંપત્તિ, પરિવારમાં નાની મોટી આફતો તકલીફો જે છે એ ગુરુદેવ બસ હરી લેજો. તમે એને ભક્તિનો માર્ગ આપજો, બાળકોને સારા સંસ્કાર આપજો, એ જીવનમાં ખૂબ પ્રગતિ કરે. બસ સદાય પરિવાર એક થઈને રહે, અવિરત પ્રેમની ધારા વહેતી રહે એવી ગુરુદેવ ગતગંગા સાથે મળીને બધા પ્રાર્થના તમારી આગળ હાથ જોડી કરી રહ્યા. બસ એમના માટે આજે આપણે આવીએ જ્યાં બેઠા ત્યાં ઋણમાંથી મુક્ત થવા આટલું તો બાપને કેવું પડે. બસ આપણે મુક્ત થઈ ગયા. આટલો 2 કલાક આ વાપરું ને એનું તો આપણે એનો આભાર. ખૂબ આધ્યાત્મિક માર્ગે આગળ વધે એવી ગતગંગા સાથે મળીને આપણે બધા પ્રાર્થના કરી. જય ગુરુદેવ. જય